convey one thing. So Unique MEP always keeps on providing valuable technical knowledge for the young budding engineers through these kind of webinars every month. So which definitely help the budding engineers to gain some kind of useful knowledge and to take their career in an effective way. So in that way, and in today's session, we are going to see about the inverters or UPS, that is uninterrupted power supply. So as far as this webinar is concerned, you guys from the various departments, like I can expect you are from electrical, mechanical and civil, whatever it is. But though you are from the various departments, you are all familiar with this word uninterrupted power supply or inverter, because in most of your homes, you will be using inverter, okay? Because inverter plays a major role as far as comfortness is concerned. So, for a few years back, what is the basic need of a human being? Food, shelter, clothes. Food, shelter, clothes. In the moon, but nowadays, the world is moving towards the comfortness. Every day, the world has been changing by the advanced technical inventions. So people lifestyles மாறிக்கிட்டே இருக்கு. So few years back உன்னோட basic need என்னன்னு கேட்டா food shelter clothes ன்னு சொல்றவங்க இப்போ வந்து comfortness சேர்த்து கேக்குறாங்க. So comfortness plays a major role in everyone's life. So அந்த comfortness கொடுக்கிறதுக்கு electricity plays a very very major role, because without electricity the people cannot afford any kind of basic comfortness. Or basic comfortness கூட they cannot attain. So in that way, electricity is a very very major role in the human comfort. So appo nammaloda veetla we have been using so many loads, like devices aagato, loads aagato, we have been using so many things for the various purposes, like electrical loads aagato, illa electrical equipments aagato, illa devices aagato, ellame நம்ம variety of loads நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்றோம் for various purposes. So இதெல்லாமே யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், இதெல்லாமே ஆப்ரேட் ஆகணும்னா கண்டிப்பா எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை. Just imagine any kind of homes without electricity. அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத ஒரு ஹோமை இமேஜின் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு டிவைசஸையுமே என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. அப்போ ஆப்வியஸா அந்த கம்ஃபர்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது மேஜரா அடிபடும். ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து அந்த பீப்புளை வந்து அந்த வந்து ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா நம்மளோட எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் தான் கொடுக்குறாங்க. we are getting electricity supply from the electricity department with the help of generators and transformers. So that has been supplied to the electrical loads that has been connected in our home. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும். So when there is a power shut off or power failure from the electricity department அப்படிங்கும்போது டெஃபினட்டா நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது, எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்டால எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம வீட்டுக்கு சப்ளை பண்ண முடியாது. அப்போ ஆப்வியஸா நம்ம எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் லோட்ஸையும் யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த ஃபார் அ சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம். அப்போ அந்த டைம்ல ஹியூமன் பீயிங்கோட கம்ஃபர்ட்னஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு மேஜர் டிராபேக்கா இருக்கும். ஸோ அவங்களால கம்ஃபர்ட்னஸா இருக்கவே முடியாது, ஏன்னா எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் லோட்ஸையும் அவங்களால அந்த டைம்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆப்வியஸா அந்த டைம்ல அந்த பீப்புளை கம்ஃபர்ட்டா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கண்டிப்பா தேவை, ஈவன் வென் தேர் இஸ் அ பவர் சப்ளை, ஈவன் வென் தேர் இஸ் அ பவர் ஃபெயில். ஸோ அந்த டைம்ல நமக்கு என்ன தேவை, எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை இல்லையா? நமக்கு தேவைப்படுற அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளையை சப்ளை பண்றதுக்காக கிரியேட் பண்ண அந்த டிவைஸ் தான் யூபிஎஸ். That is name itself. In the name itself, you can easily understand the working process of the UPS. That is uninterrupted power supply. Uninterrupted. That is, it is a device which supplies the power to the load without any kind of interruption. So, interruption illada power supply idala kudukka mudiyum. Adanaala dhaan, that's why it is named as an uninterrupted power supply. So, we are just going to see, in this session, we are going to see about the selection of UPS in the commercial space. So commercial space, what is the major function of the UPS? So as I said, ஒரு ஹோம்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா electrical loads plays a major role in the point of comfortness, in the view of comfortness. But when you go for a commercial space அப்படிங்கும்போது we will use the commercial space for running a business. நம்ம business run பண்றதுக்கு தான் அந்த commercial space யூஸ் பண்றோம். At whatever may be the business, any kind of business you take, எந்த ஒரு பிசினஸா இருந்தாலும்
நம்ம அதை ரன் பண்றதுக்கு தான் அந்த கமர்ஷியல் ஸ்பேஸை யூஸ் பண்றோம். அப்போ நீங்க ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும், எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை இருக்கணும். அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை இல்லாம நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எந்த ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸையும் ரன் பண்ண முடியாது. அப்ப ரன் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பிசினஸ் ஜெனரேட் பண்ண முடியாது, ரெவன்யூவை ஜெனரேட் பண்ண முடியாது. அப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மினிட் இஸ் வெரி வேல்யூபிள் ஃபார் தி கமர்ஷியல் வெண்டர். அப்போ நமக்கு நார்மலா எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து we are getting power in the usual time. Suppose if there is a power failure for 2 hours, if there is a power failure for 4 hours, அப்போ அந்த 2 to 4 hours எனக்கு என்ன கிடைக்காது அப்படின்னா பவர் சப்ளை கிடைக்காது. ஸோ அந்த டைம்ல கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம், ரெசிடென்ஷியல் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா only comfortness will affect. Comfortness of a people will affect. When you go for a commercial space, apart from the comfortness, நம்மளுடைய பிசினஸும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அஃபெக்ட் ஆகும். அப்போ 2 மணி நேரத்துக்கு அந்த கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற எந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸும் ரன் ஆகல அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் லோட்ஸ் வச்சு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் வச்சு அவங்க ஜெனரேட் பண்ற அந்த ரெவன்யூ என்ன ஆகும்னா அஃபெக்ட் ஆகும். அப்போ ஆப்வியஸா ஒரு மேஜர் லாஸ he will tends to face. அப்போ டெஃபினட்டா எனக்கு என்ன ஆகணும், ஈவன் தேர் இஸ் அ பவர் ஃபெயிலியர் ஆர் ஈவன் தேர் இஸ் அ பவர் ஷட் டவுன், என்னோட எலக்ட்ரிக்கல் லோட்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். அப்ப அந்த மாதிரியான அந்த கிரிட்டிக்கல் டைம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு டியூரேஷன்ல எனக்கு என்ன ஆகணும், என்னோட லோட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா ஐ நீட் அ பவர் சப்ளை. ஸோ அந்த பவர் சப்ளைய ப்ரொவைட் பண்றதுக்கான சோர்ஸ், ஒன் ஆஃப் த சோர்ஸ் தான் இந்த யூபிஎஸ். ஸோ அப்போ யூபிஎஸ் மூலியமா நமக்கு என்ன இருக்கும்னா வித்தவுட் எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ஷன் நமக்கு சப்ளை வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும், பவர் சப்ளை வந்து நம்ம லோட்ஸ்க்கு வந்துகிட்டே இருக்கும், நம்மளோட ஒர்க்கும் என்ன ஆகாதுன்னா அஃபெக்ட் ஆகாது. இதுதான் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் about the UPS. Okay, so then before I move on to this further, I just want to say about the working scenario of the UPS. Working scenario of the UPS. எப்படி வந்து UPS வந்து ரன் ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ நார்மலா இந்த அன்இன்டரப்டட் பவர் சப்ளை வந்து நீங்க எல்லார் வீட்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we are using systems. Okay, everybody is associated with the systems. You can easily relate with the systems. இப்போ நம்ம நார்மலா you are just turning on the systems. Okay, you are doing some kind of work, any kind of work, ஒரு presentation ஆ இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியா இருக்கட்டும், you have been you have been sitting at 10 o'clock ஆரம்பிச்சு ஒரு 2 hours 3 hours you are creating the document. அந்த டைம்ல நம்ம எல்லா பீரியட்ஸ் ஆஃப் டைம்லயும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், டாக்குமெண்ட்ஸ் சேவ் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம கீனிங்கா என்ன பண்ண முடியாதுன்னா டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. ஸோ ஆஃப்டர் 2 hours or 3 hours ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண டாக்குமெண்ட், ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு சடனா ஒரு பவர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிஸ்டம் அப்படியே ஷட் டவுன் ஆயிடும். அப்போ சிஸ்டம் அப்படியே ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், டோட்டலா அந்த டேட்டா வந்து லாஸ் ஆயிடும். ஸோ அந்த டேட்டா லாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதோடைய சிவியர் எஃபெக்டே நமக்கு தெரியும். இது சொல்றது சிஸ்டம் வித்தவுட் யூபிஎஸ். இதே வந்து சில சிஸ்டத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யூபிஎஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, வித் யூபிஎஸ் ஓட நீங்க சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா சடனா நமக்கு வந்து கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும், சப்ளை கட் ஆஃப் ஆயிடும். பட் ஸ்டில் நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து ஆன்ல தான் இருக்கும். அப்போ நம்மளோட டேட்டா வந்து அப்படியே ஸ்டாண்ட் பைல தான் இருக்கும் வித்தவுட் லாசிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் ஆர் டேட்டாஸ். அப்போ இமிடியேட்டா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், ரியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய எமர்ஜென்சி ஒர்க் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை as soon as நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு we just close off the system and whenever the current comes நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ UPS plays a very very major role as far as commercial point of view is concerned. ஸோ அதோட ஒர்க்கிங் சினாரியோ என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்மளுடைய லோட்ஸ் எல்லாமே ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியில you know 2 types of electricity is there. One is alternating current, another one is direct current. So alternating current is a changing current. அந்த alternating current தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஜெனரேட் பண்றோம் using the generators. அதை தான் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம். ஓகே, ஸோ அதை தான் நம்ம லோட்ஸ்க்கு வந்து சப்ளை பண்றோம். அந்த அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம லோட் வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ when there is a power shutdown or when there is a power failureங்கும் போது நம்ம we are just depending on the alternative source. அந்த அல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் த சோர்ஸ் தான் யூபிஎஸ். இப்போ இந்த யூபிஎஸ் தான் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா அந்த அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ண போது ஃபார் த லோட்ஸ் டியூரிங் த ஷட் ஆஃப். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த யூபிஎஸ்க்குள்ள யூ ஹாவ் பீன் 3 சென்டர்ஸ்.
One is rectifier circuit, that is a charger. Second is a battery system, and third one is a inverter circuit. Okay, so first one is rectifier circuit. What is the operation of the rectifier circuit? அப்படிங்கும்போது rectifier is a device which converts AC into DC. Why we are converting AC into DC அப்படின்னா, நம்ம நார்மலா கரண்ட் இருக்கும்போது நம்மளுடைய பவரை நம்ம என்ன பண்ணி வைக்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு when there is a power failure or power shutdown அப்படின்னா அந்த டைம்ல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற பவரை யூஸ் பண்ணி நம்ம லோட ஆப்ரேட் பண்ணணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பவரை ஸ்டோர் பண்ணாதான் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். So a basic difference from between AC and DC is we can able to store DC but we cannot able to store AC. AC ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. அப்போ நமக்கு சப்ளை ஆகுற ஏசியை என்னால ஸ்டோர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல பேட்டரியே தேவையில்லை. So since we cannot able to store the alternating current அப்படிங்கறதுனால நம்மளால டைரக்ட் கரண்ட்டை மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியுங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இனிஷியலா ஒரு ரெக்டிஃபயர் சர்க்யூட்டை we are just using. So using the rectifier circuit, alternating current direct current change பண்றோம். அந்த direct current தான் நம்ம பேட்டரியில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டே இருக்கோம். ஓகே, அந்த direct current ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு during the power on. When there is a power on, நம்ம என்ன பண்றோம்? AC DC கன்வர்ட் பண்ணி பேட்டரியில ஸ்டோர் பண்றோம். So during the power failure என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பேட்டரி இருக்கு இல்லையா, அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற டிசியை இன்வெர்டர் சர்க்யூட்டுக்கு சப்ளை பண்ணும். அப்போ இன்வெர்டர் சர்க்யூட்டோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்னன்னா, the function of inverter is convert to DC into AC. DC ஏசியா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய கெபாசிட்டி இருக்கிறதா இந்த இன்வெர்டரோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல். ஸோ ஆப்வியஸா பேட்டரி கொடுக்கிற டிசியை ஏசியா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஏசியை லோடுக்கு சப்ளை பண்ணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் தி யூபிஎஸ், தட் இஸ் uninterrupted power supply. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் see the block diagram. இதுல நார்மலா நமக்கு இதுல you have two circuits. You have two circuits. This is circuit number 1, this is circuit number 2, and this is the raw power line and this is the inverter line. The first one is a raw power line and second one is a inverter. இப்போ just imagine when there is a power is on. நம்ம வீட்ல வந்து பவர் இருக்கிறதா we can consider. அந்த டைம்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னுடைய alternating current which has been supplied by the TNEB, that is electricity board, it will enters into this point. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து டைரக்டா எனக்கு என்னோட லோட்ஸ்க்கு சப்ளை ஆகும் through this raw power line. அப்போ கரண்ட் இருக்கும்போது என்னுடைய டிவைசஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைரக்டா ஈவில இருந்து எனக்கு சப்ளை ஆகும். அப்போ ஈவி ஆக்ட்ஸ் as a source. அட் த சேம் டைம் இந்த ஏசி என்ன ஆகும்னா ரெக்டிஃபயர் சர்க்யூட்டுக்கு போகும். இந்த ரெக்டிஃபயர் சர்க்யூட்டை ஏசியை டிசியா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். அந்த டிசியை பேட்டரியில ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் சைமல்டேனியஸா. So இப்போ here you have a static switch. இந்த static switchல this is point number 1, this is point number 2, this is point number 3. So when there is a power is on, அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் நம்பர் 1 and 2 will be in connected. அப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கனெக்டடா இருக்கு அப்படின்னா இந்த லோடுக்கு எனக்கு எங்க இருந்து சப்ளை வரும்? டைரக்டா ரா பவர் லைன்ல இருந்து எனக்கு சப்ளை வரும். அப்ப நம்ம இந்த லோட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டைரக்டா ரா பவராவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரா பவர் யூஸ் பண்ணி நம்ம லோட வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். சைமல்டேனியஸா எனக்கு பேட்டரியும் சார்ஜ் ஆயிட்டே இருக்கு. இப்போ when there is a power shut off, அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த ரா பவர் லைன்ல எனக்கு எந்த விதமான பவர் சப்ளையும் வராது. We didn't get any kind of power supply in this raw power line. At that time, this position of the static switch, the position of the static switch will be changed from 1-2 into 1-3. Okay, so in the position இருக்குல 1 2 கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுல, இப்போ இந்த டைம்ல 1 3 will get connected, which means before the power shutdown EB acts as a source. Now after the shutdown battery will act as a source. Battery has to act as a source. Okay, so இந்த பாயிண்ட் நம்பர் 1 3 கனெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த இன்வெர்டரோட சுவிட்சை நம்ம இந்த இன்வெர்டரோட சுவிட்ச் ஆல்ரெடி க்ளோஸ்ல தான் இருக்கும். இந்த பாயிண்ட் நம்பர் 1 3 கனெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணும்னா இந்த பேட்டரி வந்து இந்த பவர் ஷட் டவுனை சென்ஸ் பண்ணிடும். ஸோ சென்ஸ் பண்ணிட்டு பேட்டரி வில் ஸ்டார்டட் டு ப்ரொவைட் டைரக்ட் கரண்ட் டு த இன்வெர்டர் சர்க்யூட். அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற இன்வெர்டர் சர்க்யூட்டை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொடுக்க ஆரம்பிச்சு. அப்ப கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இன்வெர்டர் என்ன பண்ணும்? டிசியை ஏசியா கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த லோடுக்கு சப்ளை பண்ணும்.
அப்போ when there is a power is on, EB acts as a source. When there is power is off, battery will act as a source. So இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்வெர்டரோடைய யூபிஎஸ் உடைய மேஜர் ப்ராசஸ் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல். இந்த யூபிஎஸ்ல there is two types. One is online UPS, இன்னொன்னு வந்து offline UPS. இப்ப நான் சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் யூபிஎஸ். இந்த ஆஃப்லைன் யூபிஎஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா two types of circuits இருக்கு. One is raw power, two types of lines இருக்கு. One is raw power line, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்வெர்டர் லைன். ஸோ கரண்ட் ஆன் ஆகும்போது நமக்கு ரா பவர் லைன்ல வந்துட்டு இருக்கும், கரண்ட் ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்வெர்டர் லைன்ல இருந்து வரும். நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் யூபிஎஸ். தட்ஸ் வை நம்ம வந்து வீட்ல இன்வெர்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து இப்போ இனிமே வந்து ரியலைஸ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நார்மலா இபில இருந்து கரண்ட் வந்துட்டு இருக்கும். when there is a power failureங்கும் போது இபி லைன்ல இருந்து இன்வெர்டர் லைனுக்கு மாறும். அப்படி மாறும்போது ஒரு fraction of second வந்து ஒரு ஃபிளிக்கரிங் வந்து கேட்கும். லைட் ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகும், ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகும். அப்போ அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து இட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஃப்ரம் டைரக்ட், தட் இஸ் ரா பவர் லைன்ல இருந்து இன்வெர்டர் லைனுக்கு அந்த டிரான்சிஷன் நடக்குது இல்லையா, அந்த டிரான்சிஷன் டைம் தான் அந்த ஃபிளிக்கரிங். ஸோ இந்த ஃபிளிக்கரிங் எந்த மாதிரியான யூபிஎஸ்ல இருக்கும்னா ஆஃப்லைன் யூபிஎஸ்ல தான் இருக்கும். இந்த ஆஃப்லைன் யூபிஎஸ் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹோம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். தென் அப்படியே யூ ஜஸ்ட் கம் பேக் டு ஆன்லைன் யூபிஎஸ். Okay, so as far as online UPS is concerned, it is a direct line process. இந்த ஆன்லைன் UPS தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கமர்ஷியல் ஸ்பேசஸ்ல யூஸ் பண்றோம். Why? Because to have a effective system. இந்த ஆன்லைன் UPS எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய இன்புட் சப்ளை. ஓகே, ஸோ அந்த இன்புட் சப்ளைல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆன்லைன் யூபிஎஸ் டிவைஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த இன்புட் சப்ளை. அந்த யூபிஎஸ் டிவைஸ்க்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும்னா ரெக்டிஃபையர் சர்க்யூட் இருக்கும், ஃபாலோட் பை பேட்டரி, ஃபாலோட் பை இன்வெர்டர் சர்க்யூட் அண்ட் ஃபாலோட் பை த லோட். ஸோ எல்லாமே லீனியரா ஸ்ட்ரெயிட்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, முன்னாடி நம்ம ஆஃப்லைன் யூபிஎஸ்ல we have two sectors, two lines. One is raw power line, இன்னொன்னு இன்வெர்டர் லைன். இதுல வந்து raw power line, இன்வெர்டர் லைன் ரெண்டு கிடையாது, ஒரே ஒரு லைன் தான். அந்த லைன்ல ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த இன்புட் ஃபாலோட் பை த ரெக்டிஃபையர் சர்க்யூட், பேட்டரி சர்க்யூட், இன்வெர்டர் சர்க்யூட் அண்ட் தென் ends with the load. ஓகே, ஸோ இப்போ when there is a power is on, இபில இருந்து நமக்கு பவர் கிடைக்குது அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த 230 volt AC சப்ளை வந்து இனிஷியலா it has been given to the rectifier circuit. ஓகே, இந்த ரெக்டிஃபையர் என்ன பண்ணும், ஏசியை டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணும். கன்வெர்ட் பண்ணி அதை அப்படியே பேட்டரிக்கு சென்ட் பண்ணும். பேட்டரியில என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா டிசி ஸ்டோர் ஆயிட்டே இருக்கும். சைமல்டேனியஸா அந்த டிசி என்ன ஆகும்னா இன்வெர்டருக்கு சப்ளை ஆயிட்டே இருக்கும். தென் இன்வெர்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிசியை ஏசியா கன்வெர்ட் பண்ணும். அண்ட் டிசியை ஏசியா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ஃபில்டர் பண்ணி அந்த லோடுக்கு சப்ளை ஆகும். இது நார்மலா when there is a power is on. So suddenly when there is a power failure or power shutdown, அப்போ ஆப்வியஸா என்ன ஆகாது, நமக்கு இபில இருந்து நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை வராது. அப்போ ஆப்வியஸா ரெக்டிஃபையர் சர்க்யூட்டுக்கு ஏசி போகாது. அப்ப ரெக்டிஃபையர் ஏசியை டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணாது. ஓகே, ஸோ டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணலன்னாலும் நம்ம பேட்டரியில ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கோம், சார்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்கோமா. ஸோ அந்த பேட்டரியில என்ன ஆயிருக்கும்னா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற டைரக்ட் கரண்ட் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ ஸ்டில் இந்த டைம்ல பேட்டரி என்ன பண்ணும்னா கண்டினியூஸ்லி ப்ரொவைடிங் டிசி டு த இன்வெர்டர் சர்க்யூட். ஓகே, எனக்கு வந்து ரெக்டிஃபையர்ல இருந்து டிசியா கன்வெர்ட் ஆகி தான் பேட்டரிக்கு வரலையே தவிர பேட்டரியில நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பேன்ல அந்த டிசி டைரக்ட் கரண்ட் ஆனது, ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற டைரக்ட் கரண்ட் ஆனது எனக்கு எப்பவுமே பேட்டரியில பேக்கப்க்கு இருக்கும். ஸோ ஸ்டில் அந்த பேக்கப்ல இருக்கிறதுனால பேட்டரி கண்டினியூஸ்லி ப்ரொவைட் டைரக்ட் கரண்ட் பவர், டிசி பவர் டு த இன்வெர்டர் சர்க்யூட். அப்போ இன்வெர்டர் என்ன பண்ணும், கண்டினியூஸா டிசியை ஏசியா சப்ளை பண்ணி அதை லோடுக்கு கண்டினியூஸா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ when there is a power is on, EB, that is electricity board, acts as a source. When there is power is off, battery acts as a source. அப்போ எந்த இடத்துலயும் எனக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா இந்த இன்டரப்ஷன் அப்படிங்கறத இருக்காது. ஓகே, இன்டரப்ஷன்ங்கிறதே இருக்காது. ஏன்னா it has been connected in the linear way. So அப்போ without any kind of interruption we are getting the power supply. So இதுதான் ஆன்லைன் UPS. So
ஸோ இதோடைய எஃபிஷியன்சியும் சரி, இதோடைய வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸும் சரி, இட் இஸ் ஃபார் பெட்டர் தென் த ஆஃப்லைன் யூபிஎஸ். தட்ஸ் வை இந்த கமர்ஷியல் ஸ்பேசஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் யூபிஎஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இங்க ஃபில்டர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம ஏசியை டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது, டிசியை ஏசியா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அந்த பவர்ல இருக்கிற அந்த ரிப்பிள்ஸ், அந்த எரர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும்னா இது ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ ஆப்வியஸா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பவர் வந்து பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் பவரா இருக்கும். ஏசி பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் பவரா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் சினாரியோ ஆஃப் தி யூபிஎஸ். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து இபில இருந்து வர்றது அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட், அதை டிசியா ரெக்டிஃபயர் அப்படிங்கிற சர்க்யூட்டை யூஸ் பண்ணி டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணி பேட்டரியில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். when there is power is on, when there is power failure, டிசில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த டைரக்ட் கரண்ட், பேட்டரியில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த டைரக்ட் கரண்ட்டை இன்வெர்டர் சர்க்யூட்டுக்கு கொடுக்குறோம். இன்வெர்டர் தான் என்ன பண்ணுது, டிசி ஏசியா கன்வெர்ட் பண்ணி லோடுக்கு கொடுக்குது. அப்போ பவர் சப்ளை இருக்கும் போதும் நமக்கு கரண்ட் கிடைக்குது, லோட்ஸ்க்கு லோட்ஸை நம்மளால யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுது. பவர் ஷட் டவுன் பீரியட்லயே நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, லோட்ஸை யூஸ் பண்ண முடியுது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யூபிஎஸ். That's why it plays a major role in residential as well as commercial purpose. இப்போ நான் வந்து ஒரு பிசினஸை ரன் பண்ணும்போது ஒரு 2 hours எலக்ட்ரிசிட்டி ஷட் டவுன் நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஷட் டவுன், அந்த பவர் ஷட் டவுன் பீரியட்ல நான் 2 hours என்னுடைய எந்த விதமான அந்த எலக்ட்ரிக்கலி ஆப்ரேட்டட் லோட்ஸை யூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா, அந்த 2 hours லாஸஸை நான் காம்பன்சேட் பண்ணவே முடியாது. அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த யூபிஎஸ்ஐ யூஸ் பண்ணி நான் கண்டினியூஸா என்னோட கமர்ஷியல் பிளேசஸ் அங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கிற எல்லா லோட்ஸையும் நான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி என்னோட பிசினஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணி, ஸோ அதுக்கு தான் இந்த யூபிஎஸ்ஐ வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இதை எப்படி சைஸ் பண்றது அப்படிங்கறத தான் we are going to select. So as far as selection is concerned, you can select the UPS in 2 modes. One is based on the brands, another one is based on the capacity. ஸோ பிராண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சுக்காம் இருக்கு, லூமினஸ் இன்வெர்டர்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ as far as brands is concerned, நீங்க வந்து இப்போ நீங்க வந்து உங்களோட வெல்விஷர்ஸ்டையோ இல்ல உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்டையோ இல்ல ஒரு டீலர்ஸ்டையோ கேட்டீங்கன்னா they can suggest. ஸோ ஒவ்வொரு பிராண்டோடைய ப்ராடக்டோடைய அவுட்லாக் எப்படி இருக்கு, பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, கஸ்டமர்ஸோட ரிவ்யூஸ் எப்படி இருக்கு, எந்த பிராண்ட் வந்து பெட்டரு, மார்க்கெட்ல இப்போ எந்த பிராண்ட் வந்து பெட்டரா வந்து சேல் ஆயிட்டு இருக்குன்னு டெஃபினெட்லி உங்களோட லிங்க்ல இருக்கிறவங்கள்ட்ட கேட்டீங்கனாலே யூ கேன் கெட் அன் ஐடியா. பட் அஸ் ஃபார் அஸ் சைசிங் இஸ் கன்சர்ன், கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த இன்வெர்டர் இஸ் கன்சர்ன், there is no one can give you the clear idea. அப்போ நம்ம ஒரு இன்வெர்டரை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பிராண்ட் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் கெப்பாசிட்டி. அப்போ நீங்க ஒரு வீட்டுல இன்வெர்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சரி, ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ்ல நம்ம ஒரு இன்வெர்டரை இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் சரி, அப்போ அந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த இன்வெர்டர், அந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த யூபிஎஸ் எப்படி செலக்ட் பண்றது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ அதை பார்க்கிறதுக்கு I want to tell you something in or glance. I want to tell you something because whatever you are going to learn, just learn with a concept. Okay, with a clear idea. So நம்ம எதை பத்தி லேர்ன் பண்ண போறோம், அதோடைய என்டையர் பேசிக் சினாரியோவை we need to analyze and learn. Then only we can able to implement whatever you have learned in your process. Okay, so இப்போ நம்ம வந்து சைஸ் பண்ண போறது UPS, that is uninterrupted power supply, which is going to act as a source. Okay, அதுக்கு முன்னாடி இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி இன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்றோம், UPS ன்னு சொல்றோம், அதுதான் பவர் தான். இப்போ நம்ம பவர் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். நம்ம ஜென்ரலா வந்து பவர் அப்படின்னும் இதுல பார்த்திருப்போம்னா வாட்ஸ் தான் பார்த்திருப்போம். இப்ப நான் போய் லைட்ஸ், இப்ப நம்ம வந்து போய் வீட்டுல வந்து ஒரு லைட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்றோம் இல்ல ஒரு ஃபேனை பர்ச்சேஸ் பண்றோம், நம்ம எதுல சொல்லுவோம் பவரை, வாட்ஸ்ல தான் சொல்லுவோம். இப்ப நான் போய் ஒரு லைட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா 10 watts லைட்ஸ், 15 watts லைட், 20 watts லைட், 75 watts ஃபேன் அப்படின்னு I just try to buy these kind of loads in watts. Okay, so here I am going to size the UPS, uninterrupted power supply உடைய கெப்பாசிட்டியை தான் சைஸ் பண்ண போறேன். அப்போ இதையும் நம்ம வந்து வாட்ஸ் ஆர் கிலோ வாட்ஸ்ல தான் சைஸ் பண்ணணுமானா கிடையாது. So the capacity of the selection of UPS as far as based on the capacity is concerned, we need to purchase the UPS in VA or KVA, that is volt ampere or kilovolt ampere. ஸோ நீங்க வந்து மாடல்ஸ், நீங்க எந்த மாடல் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோட கெப்பாசிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று VAல இருக்கும் இல்லை KVAல இருக்கும். ஸோ அப்படின்னா என்ன, ஏன் வந்து VA ஆர் KVAல சொல்றோம்
சொல்லணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாத்துறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பவர் இருக்கு, என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பவர் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்ப்போம். சோ So as far as power, types of power is concerned, so three types of power இருக்கு. Apparent power, real power, reactive power. So இந்த three types of powers உடைய differentiation தெரிஞ்சாதான் நம்ம UPS என்ன பவரை பேஸ் பண்ணி நம்ம சைஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, என்ன பேஸ் பண்ணி சைஸ் பண்ண முடியும். நம்ம UPS சைஸ் பண்றோம்னா அதை ரியல் பவரை பேஸ் பண்ணி சைஸ் பண்றோமா, இல்ல ரியாக்டிவ் பவரை பேஸ் பண்ணி சைஸ் பண்ணணுமா, இல்ல அப்பேரண்ட் பவரை பேஸ் பண்ணி சைஸ் பண்ணணுமாங்கிறது தெரியும். ஓகே, so what is apparent power, what is real power, what is reactive? I just explain. Okay, so before that I will draw something. ஓகே, இப்போ ஒரு லோட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். வாட் எவர் மேபி த லோட், ஒரு அயன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஒரு லைட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஒரு ஃபேன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஓகே, எந்த ஒரு லோட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை வந்து தேவை. ஸோ அந்த லோடை நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ளைல கனெக்ட் பண்றீங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆப்ரேட் எனி கைண்ட் ஆஃப் லோட், வி ஆர் கனெக்டிங் வித் த சப்ளை, ரைட்? அப்போ அந்த சப்ளைல கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சப்ளை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் பவரை லோடுக்கு சப்ளை பண்ணும். We are receiving the power from the source. Okay va? So I just make it as P1. So in the power தான் apparent power அப்படினு சொல்றோம். Okay, the source which has been supplying for the load for its operation. ஒரு லோட் ஆபரேட் பண்றதுக்காக நமக்கு பவர் தேவை இல்லையா? So அதுக்கு தான் we are connecting with the source. அப்ப இந்த source வந்து once the load gets connected with the source என்ன பண்ணும்? பவரை சப்ளை பண்ணும். அந்த பவரை I am just saying as the apparent power. அதுதான் apparent power. Okay, okay, load என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பவரை ரிசீவ் பண்ணிடுச்சு from the source. Then it will do some work, it will do some kind of work, whatever it is. Light என்ன பண்ணும்? glow ஆகும். ஃபேன் என்ன பண்ணும்? சுத்தும். அயன் பாக்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஒரு கட்டிங் மிஷின் என்ன பண்ணும்? ஒரு ப்ராடக்ட்டை கட் பண்ணும். அப்போ the load is receiving the power from the source and it is utilizing some kind of power to do the work. அப்போ எனக்கு ஒரு end product இருக்குல்ல, எனக்கு ஒரு work நடந்திருக்கு இல்லையா? சோ இந்த work நடக்கிறதுக்கு இந்த load வந்து எவ்வளவு amount of power-ஐ utilize பண்ணி இருக்கோ, அந்த particular work-க்காக மட்டும் எவ்வளவு amount of power-ஐ utilize பண்ணி இருக்கோ, அதுதான் real power. ஓகே, அதுதான் என்னுடைய real power. Then ஓகே, நான் P1ங்கிற பவரை ரிசீவ் பண்ணிட்டு P2ங்கிற பவரை ஒர்க்குக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ ரிமைனிங் அன்யூஸ்டு பவர் இருக்கு இல்லையா? சோ அதை தான் ரியாக்டிவ் பவர் அப்படின்னு சொல்றோம். தட் இஸ் P3. So with all the note I can say that P1 is equal to P2 plus P3. Okay, so apparent power is nothing but the summation of the real power and reactive power. அப்போ என்னோட ஒர்க்குக்காக நான் யூட்டிலைஸ் பண்ண பவரை வந்து நான் ரியல் பவர்னு சொல்றேன், அன்யூஸ்டு பவரை ரியாக்டிவ் பவர்னு சொல்றேன். ஸோ இந்த லோட் யூஸ் பண்றதுக்காக எவ்வளவு பவரை நான் வாங்கியிருக்கேன் சோர்ஸ்ல இருந்து, அதை அப்பேரண்ட் பவர்னு சொல்றேன். அப்போ சோர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது? பவரை லோடுக்கு சப்ளை பண்ணுது. இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ண போறது என்ன அப்படின்னா UPS, தட் இஸ் அன்இன்டரப்டட் பவர் சப்ளை. ஸோ பவர் ஷட் டவுன் பீரியட்ல
லோட்ஸுக்கு பவர் சப்ளை பண்ற ஒரு சோர்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சைஸ் பண்ண போறோம். அப்போ அந்த சோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பவரை லோட்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ண போற சோர்ஸ் அந்த டிவைஸை தான் நம்ம சைஸ் பண்ண போறோம். அப்போ நம்ம எதை வந்து சைஸ் பண்ணணும்? அப்பேரண்ட் பவரை பேஸ் பண்ணி தான் சைஸ் பண்ணணும். ஓகே, அப்பேரண்ட் பவரை பேஸ் பண்ணி தான் சைஸ் பண்ணணும். அப்போ the unit of the inverter is based on the apparent power. ஓகேவா? சோ அப்போ என்னுடைய யூனிட்ஸ் ஆஃப் தி ஈச் அண்ட் எவ்ரி பவர் என்ன அப்படிங்கறத தெரியும். இப்போ இந்த அப்பேரண்ட் பவர்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் தான் லோட்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணுது. வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் தான் லோட்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணுது. இதுல என்ன இருக்கும்? வோல்டேஜ் இருக்கும் and then it will have a current. ஓகே, சோ இந்த வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட லோட்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணும். and after getting the power from the source இந்த லோட் என்ன பண்ணும்னா ஒரு certain amount of பவரை தான் யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்குக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணும். let it may be a 80% or it may be a 75%. இப்போ நான் ஒரு 10 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு 10 I'm not keening on the unit. ஒரு 10 அப்படிங்கிற பவரை நான் சோர்ஸ்ல இருந்து வாங்குறேன் லோடுக்கு. இந்த லோடு என்ன பண்ணுது? 10ங்கிற பவரை சோர்ஸ்ல இருந்து வாங்கிருச்சு. வாங்கிட்டு it start working. It is producing the work. So இந்த work நடக்கிறதுக்காக எவ்வளவு amount of power utilize ஆயிருக்கு அப்படின்னு நான் செக் பண்ணும்போது எனக்கு 8.5. ஓகே, 8.5. So out of 10, 8.5 amount of power has been converted into work. அப்போ என்ன அர்த்தம்? 85% of work has been converted into work. ஓகேவா? சோ அந்த percentage of conversion represent பண்றது தான் இங்க power factor. இங்க power factor. So the conversion of work from the power it has been received from the supply எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னா power factor பேஸ் பண்ணி இருக்கும். So power factor is the one which determines how much amount of power has been utilized to convert from the source into work. Okay, so அதனால தான் power factor plays a very very major role. இப்போ power factor அதிகமா இருந்தா என்ன அர்த்தம்? அதிகமான சோர்ஸ் அதிகமான பவர் வந்து ஒர்க்குக்காக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. இதே பவர் ஃபேக்டர் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்மியான பவர் தான் ஒர்க்குக்காக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கமர்ஷியல்லையும் சரி இண்டஸ்ட்ரியல்லையும் சரி பவர் ஃபேக்டரை நியர்பை 1 வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஒய்? பிகாஸ் எந்த அளவுக்கு 1 நியர் டு 1 இருக்கோ அந்த அளவுக்கு என்னுடைய பவர் வந்து யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்குக்காக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ இங்க என்ன ஆயிருக்கு? நான் 10 அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் ரிசீவ் பண்ணதுல 8.5 அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்கா கன்வெர்ட் ஆயிருக்குன்னா அந்த ஒர்க்கு தான் நான் என்ன பண்ண போறேன்? பிசினஸ் பண்ண போறேன். அந்த ஒர்க்கை தான் நான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி பிசினஸ் பண்ண போறேன். அந்த பிசினஸுக்கு தான் ஐ வில் கெட் அ ப்ராஃபிட். அப்போ இதுவே 10 அமௌண்ட் ஆஃப் பவரை நான் 7.5 அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் தான் ஒர்க்குக்காக கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸா ஐ வில் கெட் தி அவுட்புட் பேஸ்ட் ஆன் ஒன்லி 7.5. அப்போ 75% ஆஃப் தி பவர் தான் எனக்கு ஒர்க்குக்காக யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கேற்ற அவுட்புட் தான் கிடைக்கும், அதுக்கேற்ற ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும். ஸோ எந்த அளவுக்கு பவர் ஃபேக்டர் பெட்டரா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு எஃபிஷியன்டான அவுட்புட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பவர் ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணி தான் என்னுடைய ஒர்க் வந்து நடக்கும். அப்போ என்னுடைய மேஜர் சினாரியோ என்ன அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்னுடைய இன்வெர்டரோட சைஸை தான் நான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறேன். அப்போ இன்வெர்டரோட சைஸ் வந்து என்னது? இட் டசன்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பவர் ஃபேக்டர். இப்போ இந்த 10ங்கிற வேல்யூ இருக்குல்ல, இந்த 10ங்கிற வேல்யூ வந்து இந்த பவர் ஃபேக்டர் பேஸ் பண்ணியே இல்ல, பட் 8.5 தான் பவர் ஃபேக்டர் பேஸ் பண்ணி இருக்கு. அப்போ நம்ம வீட்ல வந்து ஒரு 10 வாட்ஸ் லைட் அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் டஸ் இட் மீன்? அந்த லைட் எரியறதுக்கு, அந்த லைட் க்ளோ ஆகுறதுக்கு நான் 10 வாட்ஸ் ஆஃப் பவர் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண போகுது. அந்த லைட் வந்து க்ளோ ஆகுறதுக்கு 10 வாட்ஸ் ஆஃப் பவர் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும்னு அர்த்தம். இதே நான் 100 வாட்ஸ் ஆஃப் டெலிவிஷன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அந்த டெலிவிஷன் ஆப்ரேட் ஆகுறதுக்கு 100 வாட்ஸ் ஆஃப் பவர் தேவை. அப்போ எனக்கு அது யூட்டிலைஸ் ஆகுறதுக்கு 100 வாட்ஸ் தேவைன்னா அப்ப அந்த டிவிக்கு நான் எவ்வளவு சப்ளை பண்ணா அந்த 100 வாட்ஸ் அது யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கறத பவர் ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த 8.5ங்கிற வேல்யூ தான் தெரியும். நான் என்னென்ன லோட்ஸ் யூட்டிலைஸ், இப்போ நம்ம வீட்டுல நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா லோட்ஸுமே யூட்டிலைஸ் ஆகுறதுக்கு தேவையான லோட்ஸ் தான். அப்போ அந்த லோட்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதை வச்சு நம்ம இந்த அவுட்புட் எனக்கு வரணும்னா அப்போ எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் என்னோட சோர்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், லைக் சப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கறதான் P1, தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பவர் ஃபேக்டர்.
ஓகே, இப்போ நான் P1 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 அப்படின்னு பேஸ் பண்ணி இப்போ எனக்கு 8.5 ஒர்க் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு 8.5 பவர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு 10 அமௌண்ட் ஆஃப் பவர், அதாவது 10 அமௌண்ட் ஆஃப் பவரை அந்த சோர்ஸ் சப்ளை பண்ணாதான் எனக்கு 8.5 யூட்டிலைஸ் ஆகும். அப்போ 10 அமௌண்ட் ஆஃப் பவரை சப்ளை பண்ணணும்னா இப்போ அந்த சோர்ஸை நான் 10 அப்படிங்கிற கெப்பாசிட்டியில சைஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அது வந்து 10 அமௌண்ட் ஆஃப் பவரை அது சப்ளை பண்ணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா பண்ணாது. பிகாஸ் no machines or no any kind of equipment will operate at 100% efficiency. எந்த ஒரு மிஷினுமே 100% எஃபிஷியன்சில என்ன ஆகாது, ஆப்ரேட் ஆகாது. இப்போ நான் 10 அப்படிங்கிற பவர்ல சைஸ் பண்ணேன், இப்போ 10 வாட்ஸ் இல்ல 10 kVA நான் சைஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அது 10 kVAவும் வந்து என்னது அவுட்புட்டா எனக்கு கொடுக்குமானா கொடுக்காது. அப்போ அதோட எஃபிஷியன்சியை பேஸ் பண்ணி தான் எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். அப்போ நான் 10 அப்படிங்கிற வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி நான் சைஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு 10ங்கிற அவுட்புட் கிடைக்காது. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், அகெயின் இதை ஓவர் சைஸ் பண்ணணும் பேஸ்ட் ஆன் தி எஃபிஷியன்சி. இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு 90% எஃபிஷியன்சின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ 90% எஃபிஷியன்சினா இப்போ நான் 12 அப்படின்னு சைஸ் பண்ணாதான் எனக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த பேஸ்ட் ஆன் தி எஃபிஷியன்சி எனக்கு 10ங்கிற அவுட்புட் வந்து இந்த சோர்ஸ் கொடுக்கும். அப்போ 10ங்கிற அவுட்புட் கொடுத்தாதான் அந்த லோடுக்கு போகும்போது எனக்கு 8.5 வந்து ஒர்க்குக்காக யூட்டிலைஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜர் சினாரியோ ஆஃப் தி ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் தி அண்ட் யூபிஎஸ். ஓகேவா? இப்போ நமக்கு வந்து என்ன தெரியணும், லைக் நம்மளுடைய வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ற லோட்ஸ் இல்ல கமர்ஷியல் ஸ்பேசஸ்ல யூஸ் பண்ற எல்லா லோட்ஸுமே நமக்கு வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒர்க்குக்காக எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் தேவைப்படுங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம எவ்வளோ வந்து சைஸ் பண்ணா எனக்கு இந்த அமௌண்ட் ஒர்க்குக்காக இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் யூட்டிலைஸ் ஆகுங்கிறதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ இதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டரும் எஃபிஷியன்சியும் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இப்போ நான் என்னுடைய இன்வெர்டரை 12 அப்படிங்கிற கெப்பாசிட்டியில சைஸ் பண்ணேன்னா அந்த இன்வெர்டரோட எஃபிஷியன்சியை பேஸ் பண்ணி 10 அப்படிங்கிற பவரை என்ன பண்ணும், அவுட்புட்டா லோடுக்கு கொடுக்கும். அப்போ இந்த லோடு வந்து 10ங்கிற பவரை ரிசீவ் பண்ணிட்டு அதுல சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் தான் என்ன ஆகும்னா ஒர்க்குக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணும். அது பவர் ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. அப்போ ஃபைனலா எனக்கு 8.5ங்கிற பவர் வந்து அவுட்புட்டுக்காக யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ இந்த பவர் ஃபேக்டர் அண்ட் எஃபிஷியன்சி பிளேஸ் a மேஜர் ரோல். அப்போ எனக்கு என்ன தெரியும், என்னுடைய கனெக்டட் லோட்ஸை வச்சு நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம், எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் வந்து யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்குக்காக தேவைப்படும் அப்படிங்கறத எனக்கு தெரிஞ்சிடும். பட் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், என்னுடைய கெப்பாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் பவர்ல இருந்து இந்த பவரை நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னுடைய ரெண்டு கீ பிளேயர்ஸையும் நான் டிவைட் பண்ணா போதும். அப்போ 8.5 பவர் ஃபேக்டரால டிவைட் பண்ணா எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் இந்த லோடுக்கு வரணுங்கிறது தெரிஞ்சிடும். அதுல இருந்து என்னுடைய எஃபிஷியன்சியை டிவைட் பண்ணா என்னுடைய யூபிஎஸ் என்ன கெப்பாசிட்டியில சைஸ் பண்ணா எனக்கு வந்து என்னுடைய ஒர்க் யூட்டிலைஸ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு 8.5 பவர் வந்து கரெக்டா சப்ளை ஆகுங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவுடைய ஃபார்மேஷன். ஏன்னா ஃபார்முலா வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து சைஸ் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா பார்க்க போறோம். ஸோ அது எப்படி வந்துச்சுங்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் தான் இப்போ நான் கொடுத்தேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் பேசிக் டிஃபரன்ஸ். இப்போ நம்ம சைஸ் பண்றது சோர்ஸுங்கிறதுனால அந்த சோர்ஸ் என்ன பண்ணுது, பவரை வந்து ஜஸ்ட் சப்ளை தான் பண்ணுது. எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் ஒர்க்குக்காக யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தான் நம்ம பார்ப்போம். இந்த இடத்துல தான் வரும், இந்த இடத்துல வராது. தட்ஸ் வை இந்த capacity of this particular source depends on only voltage and current, not the power factor. அப்போ பவர் உடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா P is equal to voltage into current into power factor. ஓகேவா? இதோடைய யூனிட் தான் என்னது, வாட்ஸ். நமக்கு வந்த அதாவது சோர்ஸ்ல இருந்து வந்த அந்த பவர் V into I தானே பவர். So source இருந்து வந்த பவர் how much அந்த பவர்ல how much amount of power it has been converted into useful work. So இந்த சினாரியோ இந்த காம்பினேஷன் உடைய யூனிட் தான் வாட்ஸ். ஆனா நம்ம வந்து சைஸ் பண்றது என்ன, இன்வெர்டர். இன்வெர்டர் is a source which is going to provide the power for the load whatever may be. அப்போ this capacity will depends only on voltage and current. அப்போ வோல்டேஜ்க்கு என்ன யூனிட், வோல்ட்ஸ். current amps. That's why the unit of the or capacity of the inverter always been considered in voltage amp, volt amps or kilovolt amps. So in the kilovolt amps தான் நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம் based on these scenarios. Okay,
So here I will just take one example to just find out the capacity. So இப்போ நம்ம வீட்ல வந்து just we can see the commercial space or residential home whatever it is. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கரண்ட் இல்லாத போது if there is any power failureங்கும் போது கண்டினியூஸா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்காக தான் யூபிஎஸ் யூஸ் பண்றோம். பட் அப்போ யூபிஎஸ் யூஸ் பண்ணி என்டையர் லோடை நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், ரன் பண்ண மாட்டோம். ஒன்லி செலக்டட் லோட்ஸ் தான் நம்ம ரன் பண்ணுவோம். அந்த செலக்டட் லோட்ஸ் ரன் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம கெபாசிட்டியை யூபிஎஸ் சைஸ் பண்ணுவோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் before you just purchase the UPS you will decide what kind of loads has to be operated in UPS, what kinds of load has to be connected with the UPS. எந்தெந்த லோட்ஸ்லாம் யூபிஎஸ்ல ஆப்ரேட் ஆகணும்னு யாரு டிசைட் பண்ணுவா, அந்தந்த ஓனர் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 40 வாட்ஸ் லைட், ஒரு டியூப் லைட் வந்து 4 நம்பர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபேன் 80 வாட்ஸ் ஃபேன் வந்து 3, ஒரு 150 வாட்ஸ் டெலிவிஷன் வந்து 1, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைட் சாக்கெட் 100 வாட்ஸ் லைட் சாக்கெட் வந்து 1. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4 + 3 + 1 + 1 9 டிஃபரெண்ட் லோட்ஸை வந்து நான் யூபிஎஸ்ல கனெக்ட் பண்ணி அந்த யூபிஎஸ்ல ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 9 லோட்ஸ்க்கு மட்டும் நான் யூபிஎஸ் சைஸ் பண்ணணும்னா எப்படி சைஸ் பண்ணலாங்கிறத ஐ வில் டீச் யூ. தென் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் யூ கேன் அப்ளை டு எனி கைண்ட் ஆஃப் லோட்ஸ். இப்போ உங்க வீட்டில் வந்து ஒரு இன்வெர்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் சிட் அண்ட் டிசைட் என்னென்ன லோட்ஸ்க்குலாம் நமக்கு வந்து யூபிஎஸ் வேணும் அப்படின்னு நீ யூ ஜஸ்ட் டிசைட் அண்ட் டேக் த load details, and based on the load details then you just started to size the inverter. Then after sizing the inverter you just go to the brand showroom and you just purchase the UPS. okay, இப்போ எனக்கு வந்து 650 watts இருக்கு. அப்ப இந்த 650 watts இந்த 650 watts குரிய லோட் இருக்குல, இது மட்டும் during the power shutdown period எனக்கு ஆபரேட் ஆனா போதும். அப்ப இதுக்கு என்னோட இன்வெர்டர் சைஸ் பண்றது எப்படி அப்படின்னு we are going to see. so first step வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சோ என்னோட இன்வெர்டரை சைஸ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட டோட்டல் கனெக்டட் லோட் எவ்வளோ அப்படிங்கறத ஐ அம் கோயிங் டு கால்குலேட். சோ ஆல்ரெடி நான் என்ன பண்ணிட்டேன், கால்குலேட் பண்ணி 650 வாட்ஸ்னு சொல்லிட்டேன். இந்த 650 வாட்ஸ் லோட தான் நான் என்ன பண்ணணும், இந்த 650 வாட்ஸ் லோட்ஸ்க்கு தான் நான் என்ன பண்ணணும்னா என்னோட இன்வெர்டரை யூஸ் பண்ணி அல்டர்னேட்டிவ் பவர் சோர்ஸை ஆக்ட் பண்ண வச்சு பவர் ஷட் டவுன் பீரியட்ல நான் வந்து என்னோட எலக்ட்ரிசிட்டியை சப்ளை பண்ண வைக்கணும். சோ இதுக்கு சப்ளை பண்ண போறோம். ஓகே, இந்த 650 வாட்ஸ்ல மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் வந்து எவ்வளோ, சோ எவ்வளோ மேக்ஸிமம் டிமாண்டுக்கு நான் என்னோட இன்வெர்டரை சைஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறதான் செகண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். சோ மேக்ஸிமம் டிமாண்ட்னா என்னன்னா, இப்போ நான் ஒரு 8 நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 8 நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ் தான் 650 வாட்ஸ். அந்த அவுட் ஆஃப் 8 நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ் அட் அ டைம் நீங்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸை நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, சோ at any cost, at any period of time, we are not going to use all the loads at the same time. We are not going to run all the loads at the same time. Appo it will vary from time to time. If you take morning 9 to 10, you will access only 30 to 40% of the load. 11 to 12, you will access only 50% of the connected load. 12 to 1, 35%. 1 to 2, 20%. Then 3 to 4, 4 to 5. If you take in the evening period, that is peak time, from 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, at that time you will access 60 to 65%, 65 to 70, 70 to 80. Like that, the percentage of usage of the connected load will vary. So among that, what will be the maximum demand? How much you can use to the maximum value? அப்படிங்கிறது தான் இந்த maximum demand. இப்போ number, if you are sizing the transformer or if you are sizing the generator அப்படினா we can able to analyze, we can able to reduce the maximum demand. ஏனா at a time நம்ம எல்லா லோட்ஸையும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். but here what we are going to size, நம்ம ஒரு UPS தான் சைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த UPS எதை பேஸ் பண்ணி சைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்டையர் லோட பேஸ் பண்ணி சைஸ் பண்ணல. நம்ம ஒரு செலக்டடா ஒரு 8 லோட்ஸை செலக்ட் பண்ணி அந்த 8 லோட்ஸ்க்கு தான் நம்ம சைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ அதுலயும் நான் வந்து 80% தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இல்ல 70% தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவேன்னு ஐ cannot tell. அட் அ டைம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த 8 லோட்ஸையும் அட் அ டைம் ரன் பண்ணலாம். சான்சஸ் ஆர் தேர், அந்த 650 வாட்ஸையும் ரன் பண்றதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர். ஏன்னா நீங்க அட் அ டைம் ரன் பண்றதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க செலக்டே பண்ணிருக்கீங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஐ cannot negotiate any kind of percentage. அப்போ இந்த 650 வாட்ஸையும் தான் நான் என்ன பண்ணிக்கணும், அட் அ டைம் ஆப்ரேட் பண்ணா
650 வாட்ஸை அட் அ டைம் ஆப்ரேட் பண்ணா எனக்கு வந்து என்னோட இன்வெர்டரோட சைஸ் என்னவா இருக்கணும் அப்படிங்கறத I have to decide. So maximum demand is equal to total connected load into demand factor. Okay, so in the demand factor எவ்வளவு அப்படின்னா as far as our project is concerned, so 650 into 1, okay, which is equal to 650 kilowatt. Same. Okay, so then okay, so நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் 650 கிலோவாட் தான் என்னோட மேக்ஸிமம் டிமாண்ட். இப்போ இந்த 650 லோட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு என்னோட யூபிஎஸ் எவ்வளவு வந்து சப்ளை பண்ணணும், எவ்வளவு சப்ளை பண்ணணும். சோ மேக்ஸிமம் டிமாண்ட். சோ யூபிஎஸ் சப்ளை பண்ணனும்னா என்ன பவரா சப்ளை பண்ணும்? அப்பேரண்ட் பவரா தான் சப்ளை பண்ணும். அப்ப அப்பேரண்ட் பவர்ங்கிறது இட் டசன்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பவர் ஃபேக்டர் இல்லையா? சோ யூ மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் இன் kVA or VA. So this is watts இல்லையா? Yes. So that is maximum demand in VA. அப்ப இந்த 650 watts ஆபரேட் ஆகிறதுக்கு என்னோட UPS என்ன எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் பவரை சப்ளை பண்ணா எனக்கு 650 வாட்ஸ் கிடைக்கும்ங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? பவர் ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. So அப்போ I have to divide this maximum demand by power factor. அப்போ இந்த மேக்ஸிமம் டிமாண்ட நான் பவர் ஃபேக்டரால டிவைட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த 650 வாட்ஸ் ஆபரேட் ஆகிறதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் வந்து இன்வெர்டர் சப்ளை பண்ணணும், தட் இஸ் யூபிஎஸ் சப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஐ கேன் கம் டு a conclusion. அப்போ இதை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 650 டிவைடட் பை பவர் ஃபேக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸும் பேஸ்ட் ஆன் தேர் டிமாண்ட், பேஸ்ட் ஆன் தேர் பிசினஸ் சினாரியோ அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. லைக் 0.9ல இருந்து 0.95 வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. பட் இன் ஜெனரல் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா 0.8 வந்து பவர் ஃபேக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ 0.8 தான் பவர் ஃபேக்டர் இருக்கணும்னு தேர் இஸ் நோ நீட், தேர் இஸ் நோ எனி கைண்ட் ஆஃப் கண்டிஷன். பட் ஜென்ரலா இஃப் தேர் இஸ் எனி நோ, இஃப் தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 0.8 வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ எனக்கு வந்து கிளைண்ட் சொல்லிட்டாங்க நீங்க வந்து பவர் ஃபேக்டர் வந்து 0.9 மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கெபாசிட்டர் பேங்க்ஸை யூஸ் பண்ணி பவர் ஃபேக்டர் வந்து 0.9 இல்ல 0.92 0.95 இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. unless they are not keening on power factor or not maintaining the power factor with the help of capacitor banks ங்கும்போது ஸ்டாண்டர்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 0.8 வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. So here நம்ம எந்த விதமான கிளைண்ட்ல இருந்து எந்த விதமான ரெக்யர்மெண்ட்ஸும் பேஸ்ட் ஆன் தி பவர் ஃபேக்டர் இல்ல. சோ அதனால I am just considering 0.8. So this is my power factor. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இத டிவைட் பண்ணனும். So 650 divided by 0.8 போட்டோம் அப்படின்னா 812.5. So which is 812.5 VA. அப்போ என்னுடைய இன்வெர்டர் that is UPS 812.5 VA வந்து லோட்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணாதான் அந்த லோட்ஸ் இந்த 812.5 பவர் that is apparent பவரை வந்து இன்டேக் பண்ணிட்டு அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதுல ஒரு 650 வாட்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி எனக்கு அவுட்புட்டா கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறதா மீனிங். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், என்னுடைய ரெக்வயர்ட் சைஸ் என்ன, ரெக்வயர்ட் சைஸ் ஆஃப் த இன்வெர்டர் என்ன அப்படின்னா 812.5 VA. ஓகே, சோ இந்த 812.5 VA வந்து இந்த 650 வாட்ஸ் ஆபரேட் ஆகிறதுக்கு மட்டும்தான். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும். இப்போ இனிஷியலா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு 4 லைட்ஸ் 2 ஃபேன்ஸ் ஒரு சிஸ்டம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சைஸ் பண்ணிருக்கோம். இன் ஃபியூச்சர்ல ஆஃப்டர் ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆர் 3 இயர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா ஜென்ரலா அந்த டைம்ல ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் லோட வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணிடுவோம், பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவோம். ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இஃப் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ரியலைஸ் தட் the loads that has been connected with the UPS is not sufficient, we want to increase the load அப்படின்னு நமக்கு வந்து வரும்போது நம்ம ஆப்வியஸா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் லைட்ஸ், இப்போ 6 லைட்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த 6 லைட்ஸ்ல இருந்து 8 லைட்ஸை வந்து என்ன இன்னொரு 2 லைட்ஸோ இல்ல 4 லைட்ஸோ யூபிஎஸ்ல கனெக்ட் பண்ணலாம். இல்ல சாக்கெட்ஸ் ஒரு 2 அடிஷனல் சாக்கெட்ஸ்ல யூபிஎஸ்ல கனெக்ட் பண்ணலாம் ஃபியூச்சர்ல. இப்போ நமக்கு டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்படி நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ யூபிஎஸ் ஓட சைஸோட ரெக்வயர்மென்ட் என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
அப்ப நான் 812.5 VA நான் வந்து சைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் ஒரு 10% இல்ல 50% லோட இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்னோட ரிக்வயர்ட் சைஸ் என்னவா இருக்கும்? 840 ஆர் 850 VA இருக்கும். அப்போ 840 ஆர் 850 VA தேவைப்படுற இடத்துல நான் 812.5 VA பேஸ் பண்ணி சைஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா என்னால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எக்ஸிஸ்டிங் யூபிஎஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த அடிஷனல் லோடுக்கும் சேர்த்து சப்ளை பண்ண முடியாது. அப்போ ஆப்வியஸா நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்? வேற இன்வெர்டரை தான் மாத்தி ஆகணும். அப்போ நான் ஓவர் சைஸ் தான் நெக்ஸ்ட் சைஸ் அவைலபிள் சைஸஸ் இன் மார்க்கெட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த இன்வெர்டர் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்படி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? காஸ்ட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா, சோ அப்போ எனக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து லாஸ் ஆகும் ஆப்வியஸா. ஓகேவா? ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் இன்வெர்டரை விட்டுட்டு ஒரு 900 VA வந்து நான் இன்னும் வந்து புது இன்வெர்டர் வாங்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து மணி லாஸ் தான். I have to spend money on the new inverter இல்லையா, சோ அப்போ எனக்கு தேவையில்லாத செலவு தானே. சோ ஆப்வியஸா அது வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம சைஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபேக்டர், அதாவது ஃபியூச்சர் லோட்ஸை பேஸ் பண்ணி சைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈவன் ஆஃப்டர் நீங்க ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு 2 லோட்ஸையோ இல்ல 3 லோட்ஸையோ ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணலாம்? அந்த எக்ஸிஸ்டிங் யூபிஎஸ்லயே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸை ஒரு அஸ்பர் த டிசைன் இன்ஜினியர் என்ன பண்ணணும்னா கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல ஆட் பண்ணும்போது இட் வில் சோ மச் ஈஸியர் ஃபார் அஸ் டு அக்கமடேட் தி பவர் சப்ளை ஸ்பேஸ் ஃபார் த அடிஷனல் லோட்ஸ். அப்போ அந்த அடிஷனல் லோட்ஸ்க்கும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிசைன் பண்ணணும். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா அந்த மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் இருக்கு இல்லையா, மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் இன் KVA or VA with future expansion factor. And the future expansion factor க்கு சேர்த்து we are going to size in order to avoid the oversizing or replacement of the UPS later on. ஓகேவா? சோ இது வந்து future expansion factor எவ்வளவு கொடுக்கணும்ங்கறத based on the client தான். ஏன்னா we don't know what kind of loads he may add, how much amount of load he may add in the future. அப்ப எவ்வளவு லோட்ஸ் அவங்களுக்கு அடிஷனலா ஃபியூச்சர்ல தேவைப்படும்ங்கறது நமக்கு தெரியாது. So we need to interact with the client and we need to ask how much amount of additional load he may add in the future. So based on that we can give the future expansion factor. For example, ஒரு 20% ஒரு 15 to 20% of the load வந்து நம்ம அடிஷனலா ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா அந்த 15 to 20% of load பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஓவர் சைஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் ஐ அம் கன்சிடரிங் ஒரு 20% கன்சிடர் பண்றேன்னா அப்போ மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் இன் KVA into future expansion factor. Okay, so with that note, what is the maximum demand in KVA we got here? 812.5. What is the future of expansion I have considered here? 1.2. That is 20% I have considered na. So I am multiplying with 1.2. Appo into 1.2. That is 975. So 975 PA. So our connector load is 650 watts. In the 650 watts operate ஆகிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு என்னுடைய இன்வெர்டர் UPS சைஸ் பண்ணும்? 812 VA. For 20% of additional load க்கு சேர்த்து என்னோட இன்வெர்டர் எவ்வளவு சைஸ் பண்ணனும்னா required size வந்து பாத்தீங்கன்னா 975 VA. So this is the required size of the UPS to be operated and to provide the alternating current for the load of capacity 650 watts during the power shutdown period. So இப்ப 975 VA க்கு நான் வந்து ஒரு இன்வெர்டரை பர்ச்சேஸ் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. அந்த இன்வெர்டர் 975 VA அவுட்புட்டா கொடுத்தாதான் along with the future expansion factor என்னோட 650 வாட்ஸ்க்கு 650 வாட்ஸ் ஆஃப் லோட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். பட் என்னோட இன்வெர்டர் என்ன பண்ணாது? 975 VA இன்வெர்டர் வந்து 975 VA அவுட்புட்டா கொடுக்காது. எவ்வளவு கொடுக்கும்? இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி எஃபிஷியன்சி. அப்ப அந்த எஃபிஷியன்சியை நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்ப கன்சிடர் பண்ணணும்.
அப்போ இப்போதான் we are going to design we are going to finalize the capacity of the UPS. So now we are going to divide with the efficiency. So ipo already we know, we have find out what is the maximum demand in VA with future expansion factor, that is 975. So what is the efficiency of the UPS அப்படிங்கும்போது when you are receiving the client's requirements, client oda requirements receive பண்ணும்போது நமக்கு என்ன efficiencyல UPS design பண்ணனும்னு we will get the client requirement from the consultant. So அந்த efficiency தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். If you didn't receive any kind of requirement அப்படினா நம்ம UPS உடைய efficiency பாத்தீங்கன்னா as per the consultant standards வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.78 ல இருந்து 0.80 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். That is 78% to 80%. இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து அந்தந்த ரெகுலேஷன்ஸ் படி மாறும், அந்தந்த லொகேஷன்ஸ் படி மாறும், அந்தந்த கண்ட்ரி படி மாறும். So here 78 to 80% குள்ள we can consider the efficiency. So the concept is same, but the data will vary from country to country. இப்போ நீங்க ஒரு இடத்துல போய் if you are just working in a consultant and நீங்க வந்து if you are going to involve in the sizing of the UPS, you have to get the requirements. At what efficiency we need to size the UPS? What will be the future expansion factor? What is the power factor you are going to consider? In the details லாம் வாங்கிட்டு இந்த கான்செப்ட்ல அப்ளை பண்ணி you can size the UPS. So இப்போ நான் வந்து 0.75 78 to 80% இல்லையா? So I am just considering my efficiency of the inverter to be 80%. That is 0.8. So again என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னுடைய efficiency divide பண்ணனா 1 to 18.75. So 1 to 18. Okay, this is my required size of the UPS. அப்போ நல்லா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, என்னோட UPS 1 to 18.75 VA ல நான் சைஸ் பண்ணேன்னா when there is power shut off, பவர் இல்லாத டைம்ல இந்த UPS என்ன பண்ணும், 1 to 18.75 VA ல இருந்து 975 VA வை அவுட்புட்டா கொடுக்கும் based on the efficiency. ஏன்னா அதோட efficiency எவ்வளோ 80% தான். இப்போ இந்த 975 VA தான் லோட்ஸுக்கு சப்ளையா போகும். ஓகேவா, அப்பேரண்ட் பவரா சப்ளையா போகும். அந்த லோட்ஸ் என்ன பண்ணும், 975 VA வை ரிசீவ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து ஆடிங் வித் அந்த அடிஷனல் லோடும் சேர்த்து சொல்றேன் 650 வாட்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகும், ஒர்க்குக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணி. ஓகே, அப்போ 650 வாட்ஸ் பவரை வந்து நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னா வித் 20% அடிஷனல் லோடுக்கு நான் 1 to 18.75 VA ல UPS சைஸ் பண்ணாதான் என்னால எஃபிஷியன்ட்டா அந்த 650 வாட்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். கன்சிடரிங் அடிஷனல் லோட் ஆல்சோ, தட் இஸ் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபேக்டர் சேர்த்து சொல்றேன். அப்போ இதுதான் என்னுடைய ரிக்வயர்ட் சைஸ் ஆஃப் த இன்வெர்டர். இப்போ நான் மார்க்கெட்ல போய் 1 to 18.75 VA ல எனக்கு ஒரு UPS கொடுங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்காது. So whatever may be the equipment, whatever may be the product, whatever may be the material, there will be some standard sizes. If you are purchasing a scale, என்ன இருக்கும், half feet ல இருக்கும், 1 feet ல இருக்கும். If you are purchasing a ஒரு bricks, there will be in standard sizes. ஒரு டிவி டெலிவிஷன் வாங்கினாலும் சரி, ஒரு மொபைல் போன் வாங்கினாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ யூபிஎஸ் நான் போய் பர்ச்சேஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அதோட யூனிட் தான் VAR KVA, பட் சைசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் 100, 150, 125, 160, 200, 250 இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்போ என்னுடைய என்னோட மார்க்கெட்ல 1 to 18.75 VA ல கிடைக்காது. ஸோ அதுக்கு நியரஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐ கேன் கெட் 1250 VA. அப்போ என்னுடைய வீட்ல என்னுடைய கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ்ல நான் 650 வாட்ஸ் லோட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த 650 வாட்ஸ் லோட்ஸ்க்கு இப்போ ஐம் செலக்டிங் த யூபிஎஸ்னா I have to purchase at the rate capacity of 1250 VA. So இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய யூபிஎஸ் உடைய சைஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க உங்க வீட்ல யூபிஎஸ் சைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் டு லிஸ்ட் அவுட் த லோட்ஸ்.
what are the loads you are going to operate. Based on the loads, you have to select the capacity of the UPS, considering all these factors. இதே தான் கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ்ல பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, என்னென்ன லோட்ஸ்லாம் கரண்ட் கட் ஆஃப் பீரியட்ல, தட் இஸ் பவர் ஷட் டவுன் பீரியட்ல நம்ம என்னென்ன லோட்ஸ்லாம் யூபிஎஸ்ல கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணிட்டு, அந்த லோட்ஸ் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு, அந்த லோட்ஸ்க்கு they will size the UPS and they will just implement it in the area. ஓகேவா? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா as far as commercial space is concerned, ரெண்டு இருக்கும். ஜெனரேட்டரும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், யூபிஎஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஹாஸ்பிடல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஜெனரேட்டரும் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, யூபிஎஸும் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன் ரெண்டுமே யூஸ் பண்றாங்க? வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜெனரேட்டர்? அதுவும் என்ன பண்ணும், கரண்ட் இல்லாத போது generator will access the alternative source to provide the power for the loads. UPS enna, it access the alternative source to provide the power for the loads when there is a power shutdown. So what is the difference between these two? Continuous power supply. இப்போ ஒரு லோட் இருக்கு, எனக்கு வந்து ஈபில இருந்து கரண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு, I am just using the load. இப்போ கரண்ட் கட் ஆயிருச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க, அந்த லோட் என்ன ஆயிடும்னா அப்படியே கட் ஆஃப் ஆயிடும். ஓகே, ஏன்னா கரண்ட் போயிடுச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஜெனரேட்டரை போய் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும், எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, என்னோட லோட நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ கரண்ட் இருக்கும்போது ஈபில இருந்து வந்துச்சு, கரண்ட் இல்லாத போது ஜெனரேட்டர்ல இருந்து வந்துச்சு. பட் அந்த ஜெனரேட்டர் ஆன் பண்ற வரைக்கும் எனக்கு என்னன்னா ஒரு இன்டரப்ஷன் இருக்கு, ஒரு கேப் இருந்துச்சு. இந்த கேப் வந்து எல்லா லோட்ஸ்க்கும் நம்ம அப்ளிகபிள் ஆகாது. there will be some critical loads. For example, இப்போ நான் முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ நான் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த சிஸ்டம் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு எனக்கு கரண்ட் போயிடுச்சு. ஜெனரேட்டரை நான் வந்து ஆன் பண்ணி எனக்கு சப்ளை வர்றதுக்கு 5 minutes ஆகுது, இல்ல 2 minutes ஆகுது, ஈவன் 1 minute ஆகுதுன்னா அந்த 1 minute இன்டரப்ஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னோட டேட்டாவை லாஸ் பண்ண வச்சு. அப்ப அந்த மாதிரியான லோட்ஸ்க்கு ஐ கேனாட் ப்ரிஃபர் ஜெனரேட்டர். இப்போ ஒரு ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல ஐ அம் ஜஸ்ட் டூயிங் ஒன் ஆபரேஷன், ஒரு 3 hours ஆபரேஷன். அப்ப அந்த 3 hours ஆபரேஷன்ல ஐ மே யூஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் which has to be connected with the electricity for a 3 hours period of time. அதுல ஒரு 10 seconds interruption இருந்தா கூட கம்ப்ளீட்டா அது வந்து ஆஃப் ஆகி திரும்ப ஆன் ஆகும்போது, ரெஃப்ரெஷ் ஆகும்போது என்னோட என்டையர் டேட்டாவும் அப்படியே மானிட்டரிங் எல்லாமே போயிடும். அப்ப it will create a fuss. So we cannot play with the human's health, human's life. So அந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா ஜெனரேட்டர்ல கனெக்ட் பண்ண முடியாது, யூபிஎஸ்ல தான் கனெக்ட் பண்ணணும். அப்போ ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ்ல எஸ்பெஷலி இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, யூபிஎஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. யூபிஎஸ் இஸ் strictly meant for the critical loads alone, whereas generator is meant for the other loads. அப்போ இந்த கிரிட்டிக்கல் லோட்ஸ்ல என்னென்ன வரும் அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வரும், லைக் வாட் ஐ செட், கம்ப்யூட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த ஆபரேஷன் ஸ்டேட்டஸ்ல யூஸ் பண்ற அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே, அதுக்கப்புறம் லைட்டிங் சிஸ்டம். ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ்க்குள்ள நீங்க என்டர் ஆறீங்க, நீங்க அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லைக் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அந்த டைம்ல டக்குன்னு கரண்ட் போயிடுச்சு, ஒரு 2 minutes எல்லாமே லைட்ஸ் ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் வில் கிரியேட் அ ஃபஸ். இட் வில் அஃபெக்ட் தி comfortness of the people who are involving in the purchasing. அப்போ அந்த மாதிரியான இடங்கள்ல கமர்ஷியல் ஓரியன்டட் பில்டிங்ஸ்ல not even a single minute, not even a single second அந்த லைட்டிங் சிஸ்டம் வந்து என்ன ஆகக்கூடாது, கட் ஆஃப் ஆகக்கூடாது. அப்போ லைட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்லாம் கண்டினியூஸா பவர் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ அந்த மாதிரியான கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லைட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூபிஎஸ்ல இருந்து we have been operating, whereas other loadsக்கு ஜெனரேட்டர்ல இருந்து we are operating. இதுல இந்த யூபிஎஸ்ல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த யூபிஎஸ்குள்ள என்ன இருக்கும், நார்மலா கரண்ட் இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஏசியை டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணும். அந்த டிசில இருக்கிற அந்த எரர்ஸ், அந்த ரிப்பிள்ஸ் எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணிட்டு அகைன் பேட்டரியில ஸ்டோர் பண்ணும். பேட்டரி டிசியை வந்து இன்வெர்டர் சர்க்யூட்டுக்கு கொடுக்கும்போது டிசியை ஏசியா கன்வெர்ட் பண்ணி அதுல கிரியேட் ஆகிற அந்த ஹார்மோனிக்ஸையும் ஃபில்டர் பண்ணி தான் லோட்ஸ்க்கு கொடுக்கும். அப்போ என்னுடைய எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை இருக்கும் போதும் சரி, இல்லாத போதும் சரி, என்னோட லோடுக்கு எதுல இருந்து சப்ளை வருது, வியா யூபிஎஸ் வழியா தான் வருது. அப்போ யூபிஎஸ் சப்ளை பண்ற பவர் வந்து பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியா இருக்கும். ஏன்னா அது ஃபில்ட்ரேஷன் எல்லாம் பண்றதுனால பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியா இருக்கு.
whereas நார்மல் பவர் சப்ளை இருக்குல்ல இபில இருந்து வரதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பியூரிட்டி வந்து இட் வில் பி லெஸ் கம்பேர்ட் வித் யூபிஎஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்ப இனிமே நீங்க இஃப் யூ ஆர் கோயிங் சம்வேர் கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு சம்வேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்படின்னா நீங்க சாக்கெட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுதியிருப்பாங்க லைக் ரா பவர் யூபிஎஸ் பவர் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க. அப்போ ரா பவர் எழுதியிருக்கிற சாக்கெட்ஸ்லாம் டைரக்டா எதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும், ஜென்ரேட்டர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஜென்ரேட்டர் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். கரண்ட் இருக்கும்போது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து வரும், கரண்ட் இல்லாத போது ஜென்ரேட்டர் வந்து ஆக்சஸ் அல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ். யூபிஎஸ் அப்படின்னு எழுதி இருக்கிற சாக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கனெக்ட் டைரக்ட்லி டு த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் த்ரூ யூபிஎஸ். அப்போ கரண்ட் இருக்கும்போது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து வரும், கரண்ட் இல்லாத போது யூபிஎஸ்ல இருந்து வரும். ஆனா ரெண்டுத்துலயும் யூபிஎஸ் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ்லயும் யூபிஎஸ் வழியா தான் அந்த கரண்ட் வரும். அப்போ ஆப்வியஸா இஃப் தேர் இஸ் எனி பவர் ஃபெயிலியர்னா யூபிஎஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ப்ரொவைடிங் த பவர் ஃபார் த லோட்ஸ். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ். அப்போ நமக்கு வந்து யூபிஎஸ்ஸா இல்ல டிரா பவர்ல ஆப்ரேட் ஆகுற சாக்கெட்ஸான்னு ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லயும் அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டை 1 hour யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸா எனக்கு அந்த 1 hourக்கு நடுவுல நாட் ஈவன் ஒரு சிங்கிள் செகண்ட் இன்டரப்ஷன் கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அந்த லோட நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா டிரா பவர் சாக்கெட்ல போய் பிளக் பண்ண மாட்டேன், இத யூபிஎஸ் சாக்கெட்ஸ் தான் பிளக் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவேன். அண்ட் இன்னும் ஃபைனலா ஒரே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ நம்ம வீட்டில் யாராச்சும் யூபிஎஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு யூபிஎஸ் இருக்கும் இல்லையா, இந்த யூபிஎஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு 2 விஷயம் இருக்கும். லைக் இந்த மாதிரி யூபிஎஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த யூபிஎஸ்ல பேக் சைட்ல யூ ஹாவ் அ ஒயர் கேபிள், அந்த கேபிள்ல யூ ஹாவ் அ பிளக். அந்த பிளக்கை நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு சாக்கெட்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். சாக்கெட்ல கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சுவிட்ச்ல ஆப்ரேட் ஆயிருக்கும். சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் சாக்கெட் இருக்கும். அண்ட் யூபிஎஸ்க்கு பேக் சைட்ல என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பிளக் இருக்கும். அந்த பிளக் வந்து என்ன, அந்த பிளக்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், அந்த ஒரு சாக்கெட் இருக்கும், அந்த சாக்கெட்ல ஒரு பிளக் பண்ணிருப்போம். அந்த பிளக் ஒயர் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா டைரக்டா நம்ம எந்தெந்த லோட்ஸ்லாம் நீங்க யூபிஎஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்தந்த லோட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அசோசியேட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? அப்போ யூபிஎஸ் பின்னாடி ஒரு பிளக் இருக்கும், யூபிஎஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒயர் வந்து சாக்கெட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, சோ இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வந்து நார்மலா எனக்கு வந்து பவர் இருக்கு, ஆனா இப்போ எனக்கு வந்து ஃபிளிக்கரிங் ஆயிட்டு இருக்கு. வீட்ல வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிளிக்கரிங், லோ வோல்டேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபிளிக்கரிங் ஆயிட்டே இருக்கு. ஸோ லைட் வந்து ஒழுங்கா எரியல, ஸோ அது வந்து ஒரு லைட் வந்து டிம்மா இருக்கு அப்படின்னா இபி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்ல இருந்து சப்ளை ஆகுற கரண்ட் தான். ஓகேவா? ஏன்னா வந்து வீட்டுல நம்ம என்ன பண்றோம், ஆஃப்லைன் யூபிஎஸ் தானே யூஸ் பண்றோம். ஸோ டிரா பவர் டைரக்ட் லைன்ல நமக்கு சப்ளை ஆயிட்டு இருக்கும். அதனால என்ன ஆகும்னா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு சப்ளை பண்ற பவர்ல ஏதாச்சும் வந்து லோ வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம லோட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த வந்து ஒரு லோ வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அப்போ ஆப்வியஸா எனக்கு வந்து ஃபிளிக்கரிங்கோ இல்ல டிம் லைட்ஸோ டிம்னஸோ கிரியேட் ஆகும். அப்போ ஆப்வியஸா இந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து இமீடியட்டா ஒரு ஷார்ட் டைம் சொல்யூஷன் கிடைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நீங்க ஜஸ்ட் அந்த இன்வெர்டருக்கு பின்னாடி என்னுடைய வயர் இருக்கும், அந்த வயர்ல இருக்கிற பிளக்கை வந்து நான் ஒரு சாக்கெட்ல இன்சர்ட் பண்ணி நான் வந்து சுவிட்சை டர்ன் ஆன் பண்ணிருப்பேன் இல்லையா, அந்த சுவிட்சை நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன ஆகும், என்னுடைய இபில இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை, இப்ப இதுதானே என்னுடைய யூபிஎஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த யூபிஎஸ்க்கு பின்னாடி என்னுடைய வயர் இருக்கும், அந்த பிளக்கை நான் என்ன பண்ணிருப்பேன், இன்சர்ட் பண்ணிருப்பேன். இங்க பக்கத்துல சுவிட்ச் இருக்கும், இந்த சுவிட்சை நான் மேனுவலா ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா எனக்கு ஏசி சப்ளை என்னுடைய ரெக்டிஃபயர் சர்க்யூட்க்கு வராது. அதே மாதிரி ரெக்டிஃபயர் என்ன பண்ணுது, ஏசியை டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணாது. அப்ப இந்த யூபிஎஸ் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கும்னா கரண்ட் போயிருச்சுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கும். இமீடியட்டா இந்த ஸ்டாட்டிக் சுவிட்ச் பொசிஷன் வந்து 1 2 கனெக்ட் ஆயிருந்தது 1 3 கனெக்ட் ஆகும். பேட்டரி என்ன பண்ணிரும்னா டிசி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிரும். அப்ப பேட்டரியில இருந்து இன்வெர்டருக்கு போய் இன்வெர்டர்ல இருந்து என்னோட லோட்ஸ்க்கு போகும். அப்போ யூபிஎஸ் வழியா எனக்கு என்ன ஆகும்னா கன்சிஸ்டன்டா நமக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா பவர் சப்ளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நமக்கு ரா பவர்ல தான் பிரச்சனை, இவி சப்ளை பண்ற பவர்ல தான் பிரச்சனை. இப்போ அதை நம்ம ஐசோலேட் பண்ணதுனால என்ன ஆயிடுச்சு, ஆப்வியஸா நம்ம ஐசோலேட் பண்ணதுனால அண்ட் யூபிஎஸ் தான் இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, பவர் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த ஃபிளிக்கரிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த லோ வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து ரிசால்வ் ஆயிடும். உங்க வீட்டுல சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா நீங்க ஒன்னும் பண்ண தேவையில்ல,
என்னோட இன்வெர்டரோட பிளக் கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணாலே போதும். ரெண்டாவது, if you are facing any kind of problems inside the inverter வந்து எனக்கு இஷ்யூவா இருக்கு சார், இன்வெர்டர் வந்து ப்ராப்ளமா இருக்கு, என்னுடைய இன்வெர்டர்ல இப்ப நான் வந்து இன்வெர்டர்ல இப்ப நம்ம வந்து 4 லைட்ஸ் 2 ஃபேன்ஸ் அண்ட் 2 சாக்கெட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதுல ஏதாச்சும் if you are facing any kind of problems, மத்த லோட்ஸ் இப்ப நான் வந்து என்னுடைய டிவியையோ இல்ல என்னுடைய ரெஃப்ரிஜரேட்டரையோ என்னோட வாஷிங் மிஷின்லயோ டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஆஃப்லைன் இன்வெர்டர்ல, வேற லைட்ஸ் ஃபேன்ஸ் எல்லாத்தையும் த்ரூ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்வெர்டர்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்பேன். அப்போ எனக்கு வந்து இந்த நான் டைரக்ட் லைன் எடுக்கிறேன் இல்லையா, ரா பவர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிற ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டிவில எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல, எஃபெக்டிவா ஆப்ரேட் ஆகுது. பட் இன்வெர்டர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிற ரோட்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா இன்வெர்டருக்குள்ள ஏதோ இஷ்யூ இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்வெர்டரை ஐசோலேட் பண்ணணும். இன்வெர்டரை எப்படி ஐசோலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, என்னுடைய இன்வெர்டருக்கு பேக் சைட்ல ஒரு கேபிள் இருக்கும், ஓகேவா, வித் பிளக். அந்த பிளக்கை தான் நம்ம சாக்கெட்ல இன்சர்ட் பண்ணிருப்போம் இல்லையா, அதை வந்து நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஓகே, அதை வந்து நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த லைன்ல இருந்து அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்னுடைய யூபிஎஸ்க்கு பேக் சைட்ல என்ன இருக்கும்னா சாக்கெட்ல பிளக் வந்து இன்சர்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா, யூபிஎஸ்க்கு பேக் சைட்ல என்னுடைய பின்னாடி சாக்கெட்ஸ் இருக்கும், அதுல பிளக் இன்சர்ட் ஆயிருக்கும். அதை நீங்க ரிமூவ் பண்ணி இந்த சாக்கெட் இருக்கு இல்லையா, இந்த சாக்கெட்ல டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணி நீங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆயிரும்னா யூபிஎஸ் வந்து ஐசோலேட் ஆயிரும். அப்போ யூபிஎஸ்க்கு பேக் சைட்ல ஒயரை வந்து நம்ம வந்து பிளக் மாட்டி இருப்போம், அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு யூபிஎஸ்க்கு பேக் சைட்ல இருக்கிற பிளக்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த நியர்பை சுவிட்ச் போர்ட்ல நம்ம நியர்பை சுவிட்ச் போர்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த சுவிட்ச் போர்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணி நீங்க வந்து டர்ன் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த யூபிஎஸ் கம்ப்ளீட்லி ஐசோலேட் ஆயிரும். அப்போ ஆப்வியஸா யுவர் லோட்ஸ் வில் பி ரன்னிங் ஆன் த டைரக்ட் பவர், தட் இஸ் ரா பவர். தென் நீங்க இமீடியட்டா அந்த என்ன ஃபால்ட்டுங்கிறத ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு யூ கேன் கனெக்ட் வித் த system later on. So these are the things which you can face, these kind of problems which you can face in the homes. It will be applicable for the commercial space also. Okay, so thank you for maintaining the silence and hearing my words what I have told in this 1 hour session. I hope this session will be useful for you, so you can not only useful, you can apply this what I have said in this session, you can apply in your lifestyle, and you can, while selecting the UPS for your home, and also if there is any persons asking for you to give you the suggestion for selecting the UPS for a commercial space or domestic space, means easily you can get the load details from them, then you can suggest what will be the preferable size of the UPS for their as per the demand. So now I hope you will get a clear idea about how to do the design as far as sizing of the UPS is concerned. Okay, so if you have any doubts you can ask me. So fairly we have a very less time.